second session of this national seminar will be on technical literature. And this will be held under R. Srinivasa Tatacharya Endowment. And R. Srinivasa Tatacharya Endowment was instituted by Sarayu of Chennai in memory of Sri Srinivasa Tatacharya, who was a senior advocate in Madras High Court. And this endowment was specially instituted for giving lectures in the field of music and dance. So for the past 10 years we have been having lectures in the subject of music or dance under this endowment. So we thought it would be apt to include these lectures which we are going to present to now under this endowment. And to preside over this session, we have got a very illustrious, popular and also a very good scholar in Dr. O.R. Devanathan, who is presently head of the Department of Sanskrit in Presidency College, Chennai. And there are going to be 7 papers. I think Dr. Kannan from Shastra University will not be able to come. So there will be other papers, and I request Dr. Devanathan to conduct the proceedings, and I request Dr. Vasudeva, Deputy Director of the Institute, to honor Dr. Devanathan with the shawl and the souvenir on behalf of the Institute. Dr. Devanathan has been honoring many of us in his Mambalam Samskrita Vidyalaya, so it is our privilege to honor him today. And also a set of our publications which were released during this year. And to introduce Dr. Devanathan, I now request Mrs. Rama Kalyani to come over here. Shri Gurubhyo Namaha. Namasadase. Samskritam Tamilnadu Pradeshaha cha ityasya Rashtriya Samskrita Sammelanasya Ditiya Satre Sarvebhyaha Swagatam. अस्मिन् वैज्ञानिक यंत्र कलात्मक साहित्य सत्रे आर श्रीनिवास ताताचार्य एंडोमेंट इत्यस्य कृते श्रीमन्तः डॉक्टर ओ.आर. देवनाथन महोदयाः विशेष अध्यक्ष भाषणं दातुम् उपस्थिताः सन्ति। श्रीमन्तः अधुना चेन्नै मध्ये प्रेसिडेन्सी कलाशालायां संस्कृत विभागस्य अध्यक्षः सन्ति। एते श्री उ.वे. कुलपति राजगोपालाचार्य महाशयानां पुत्रः। एते श्री आर.के.एम. विवेकानंद कलाशालायां MA, MPhil, PhD च कृतवन्तः। एते माम्बलं संस्कृतविद्यालयम् अपि अवैतनिक प्रांशुपालरूपेण अलङ्कुर्वन्ति। राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनेषु पत्राणि समर्पितवन्तः। संस्कृते तमिळ् भाषायां च संशोधनलेखाः रचितवन्तः। बहुषु प्रदेशेषु मतसम्बन्धी प्रवचनानि कुर्वन्ति। आकाशवाणी मार्गेण अपि प्रवचनानि कुर्वन्तः सन्ति। केषुचन विश्वविद्यालयेषु बोर्ड सदस्य अपि भवन्ति। एतेषां मार्गप्रदर्शनद्वारा 32 छात्राः MPhil समाप्तवन्तः। अधुना 3 छात्राः MPhil, 8 छात्राः PhD अपि कुर्वन्तः सन्ति। उचितमेव एते पण्डितवर्यः संस्कृतरत्न, अभिनवीय प्रवचनमणि, संस्कृतशिक्षकशिखामणि, विद्वद्वृन्दचकोरचन्द्र आदि विशेषपुरस्कारैः शोभन्ते। सम्प्रति डॉक्टर देवनाथन महोदयान् विशेषभाषणं दातुं तदनन्तरं सत्रस्य अध्यक्षपदवीं स्वीकर्तुं च सविनयं प्रार्थये। विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं
विज्ञानविश्राणनबुद्बद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। वन्दे महीचतां वाणीम् अमृताम् आत्मनः कलाम्। नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधती भारती कवेर्जयति। अयि भो मान्याः पण्डिततल्लजाः, भवतां समेषां पुरस्तात् अत्र संगोष्ठ्यां यानि पत्राणि प्रस्तूयन्ते तेषां विषये यत्किञ्चित् वक्तव्यं चेत् तत्तु अन्ते वदिष्यामि। यदा एतत् स्थलम् आगच्छामि तदा अस्माकं मनसि अस्माकं पठनावसरे विवेकानन्दकलाशालायां यानि वृत्तान्तानि समभवन् तानि चित्ररूपेण अस्माकं मनसि नटन्ति। यदि अद्य संस्कृत अध्यापकः भवामि तत्र तावत् कारणम् अस्माकम् आचार्यपादाः ये तत्र विवेकानन्दकलाशालायां वर्तन्ते, किन्तु तदपेक्षया किञ्चिदपि न न्यूनं वर्तते अत्रस्थानाम् आचार्यकल्पानां बालसुब्रह्मण्यन् टी.वी. वासुदेवा तथा महोदयानां च एते सर्वेपि अस्माकम् आचार्यकल्पाः। अत्रैव प्रप्रथमं नाटकेषु अस्माभिः भागं स्वीकृतं। देवनाथस्य भाले तिर्यक्पुण्ड्रं यदा कदाचित् अभवत् तत्तु तस्मिन् एकस्मिन् दिने एव। तत्र चित्रमपि वर्तते। विमुक्तिरिति नाटके दीर्घश्रवाः इति पात्रे मम तावत् केवलं द्विनिमेषात्मकमेव तत्र वाक्विस्तारः अभिनयादिकं, किन्तु प्रतिदिनम् अत्र अस्माकम् अभ्यासः आसीत्। अस्माकम् अभ्यासः आन्तं प्रथमं यत् भवति आरम्भे नान्दी तदारभ्य भरतवाक्यपर्यन्तं सर्वे वयमत्र उपस्थिताः आस्म। प्रथमं जानकी महाभागां दृष्ट्वा एव अस्माकं भीतिरासीत्। वास्तविकतया वच्मि, यदि एकस्मिन् दिने अत्र आगत्य अद्य किञ्चित् शीघ्रं मया गन्तव्यमिति वक्तव्यमासीत्, अत्यन्तं भीतः ताम् उपसर्प्य एवम् अहम् अवादिशं। किन्तु सा तावत् तदा गच्छतु भवान् अद्य इति सा अवादीत्, किन्तु अस्माकं तावत् सा एवं भूता भीतिरासीत्। अस्माकं पितृपादैः प्रतिपदम् उच्यते, आचार्यश्चेत् उपाध्यायश्चेत् भीमकान्तैर्नृपगुणैः इति यत् प्रस्तुतं कालिदासेन तथा भवितव्यमिति तत्तु प्रत्यक्षीकृतं महाभागायां जानक्याम्। एवं बहूनि वृत्तान्तानि इदानीं मम मनसि स्फुरन्ति। कोणे कोणे भारतदेशे संस्कृतस्य महत् प्रचारः इदानीमपि वर्तते, किन्तु अन्यत्र प्रदेशेषु संस्कृतस्य यावान् प्रचारः उपलभ्यते न तावान् संस्कृतस्य विषये तमिळ् देशे इति अस्माकं मनसि अभिप्रायः। न जाने संस्कृतेनैव वक्तव्यं वा इति। तमिळ् भाषायां वक्तव्यं चेत् वच्मि, तमिळ् भाषायां சொல்லணும்।
நேற்று கூட நான் வந்து பிரசிடென்சி காலேஜில் இருக்கேன். நான் பிரசிடென்சி காலேஜ்னு சொன்ன உடனே உங்கள் மனசில் ஒரு சில சித்திரங்கள்லாம் வரலாம். நீங்கள் நினைக்கிறது மாணவர்களை பற்றி இருக்கலாம், நான் சொல்கிறது டீச்சர்ஸை பற்றியே கூட. எஸ்டர்டே ஒரு டீச்சர் ஒருத்தர் வந்தார். அவர் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருந்தார், சம்ஸ்கிருதத்தை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தார். அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிற பொழுது அவர் உங்கள் பாஷையில் 2-3 வாட்டி உங்கள் பாஷையில்ன்னு நான் அது எனக்கு தாங்க முடியல. நான் உடனே சொன்னேன், இல்லை சார், நம்ம பேசிக்கலி நம்ம ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறோம். தமிழ் நம்ம மொழி மாதிரி சம்ஸ்கிருதமும் நம்ம மொழி. வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ். ஸோ நம்ம இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமானால் சம்ஸ்கிருதம் நம்ம மொழி தான் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் அவர் 2 நிமிஷத்தில் பேச்சு முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டார். ஆனால் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் there is a notion சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் பிரதேசத்தில் தமிழ்நாட்டு பகுதிகளில் அதனுடையதான பிரச்சாரமோ அல்லது அதற்கான தொண்டோ ரொம்பவும் குறைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு. வாஸ்தவிகத்தையா நான் வந்து ஒரு சில பேர் நீங்கள் கருத்தால் எனக்கு தோணித்து, நம்ம இந்த முதல்ல பேசுகிற பாஷணத்தில் பின்னாடி கடைசியில் ஏதாவது பேசுறதுன்னா அவள் இன்னத்தை பேசினா அப்படி பேசினா நன்னா பேசினான்னு சொல்லிடலாம். முன்னாடி பேசுறச்சே என்ன சொல்கிறதுன்னு யோசிச்சேன். நான் பார்த்து இந்த ஒரு 48 வயது அதில் ஒரு 25 அல்லது 30 வருடங்களாக நான் பார்த்து சம்ஸ்கிருதத்துக்காக தமிழ் தேசத்தில் தொண்டு பண்ணி இருக்கக்கூடிய வைணவர்கள் மாத்திரம், நான் வந்து வைஷ்ணவர்களை மாத்திரமே தான் நான் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் பண்ணியிருக்கா. அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் அவர்கள் மாத்திரமே பண்ணி இருக்கக்கூடியதான அரும்பெரும் தொண்டுன்னு நான் வெறும் அதை எழுதலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன். அது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு தனி பேப்பராக போயிடும் போல இருந்தது. அவ்வளவு சம்ஸ்கிருதத்திற்காக அவள் உழைத்திருக்கிறார்கள். ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரியான பெரியவர்களினுடையதான சில பேரினுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கே எடுத்துன்னு வந்திருக்கு அதில். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் சம்ஸ்கிருதம். சில பேர் நேற்று கூட ஒரு புக்கில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் துறை ஒரு காலத்தில் இப்படி பேச்சு நடந்திருக்கு, இப்படி கூட ஒரு பேச்சு நடந்திருக்கு. தமிழ் துறைக்கு பதிலாக சம்ஸ்கிருத துறை மாத்திரம் இருக்கட்டும்ங்கிறதாக ஒரு பேச்சு நடந்தது ஏதோ ஒரு காலத்தில். நேற்றுக்கு ஒரு புஸ்தகத்தில் படித்தேன். அப்போ ஏதோ அவருடைய பிள்ளை சுப்பிரமணிய பிள்ளைனோ என்னமோ ஒருத்தர், அவர் சம்ஸ்கிருதம் வாசித்தவர், அவர் பேசின ஆர்குமெண்டல் அதில் எழுதியிருக்கு, பேச்சொழிந்த மொழியை கொண்டு நாம் எவ்வாறு இங்கு கலாச்சாரத்தை பரப்ப முடியும் அப்படின்னு அதில் சொன்னதா அதில் இருக்கு. பட் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நான் சொன்னது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட், ஒரு கடைசி ஒரு 50-60 வருடங்கள்ல சம்ஸ்கிருதத்துக்கு யார் பெரிய பெரிய தொண்டாற்றி இருக்கிறார்களோ அது கொஞ்சம் கூட குறைவில்லாது. இன்னும் கேட்டால் அதுதான் வசதியானது. ஏன்னா மகா எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடியதான வேளையில விகார ஹேதௌ சதி விக்ரியந்தே ஏஷாம் நச்சேதாம்சி தயேவ தீராக காளிதாசன் சொன்னது. அந்த மாதிரி மகா எதிர்ப்பு இருக்கிற பொழுது அவர்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், நான் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சேன், அந்த லிஸ்ட் போயிட்டே ஒரு 25-30 பேர் லிஸ்ட் போயிட்டே இருந்தது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நம்ம சம்ஸ்கிருதத்திற்காக நம்மளுடையதான கலாச்சாரம் நம்மளுடையதான மொழிங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கக்கூடியதானது. ஆனால் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் சம்ஸ்கிருதம் வாசிச்சவா அப்படின்னு உடனே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா, நிறையா கிரந்தங்களை பண்ணுறோம், நிறையா நூல்கள், வியாக்கியானங்கள், டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். பட் அதனுடைய டார்கெட், குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ நாளாக ஒரு 5 வருடங்கள் முன்னாடி வரைக்கும் அதனுடைய டார்கெட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஒரு பிரசிடென்ட் அவார்டு வாங்கிடணும் அப்படிங்கிறதா இருக்கும். we should get president award, recognition by the government from the hands of the president அப்படிங்கிறது. ஆனால் there is one living legend in the midst of நம்மளுடையதான காலத்திலே இங்கேயே ஒருத்தர் NS ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் அப்படின்னு இருக்கார். அந்த காலத்தில் மகாமகோபாத்தியாயங்கிறதான டைட்டில் கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்க மாதிரி இந்த காலத்தில் பிரசிடென்ட் அவார்டுன்னு சொன்னால் அவர் அந்த பாரையே அவர் உயர்த்தி வைத்து விட்டார். இனிமே சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறவாளா இருந்தால் அவர்கள் ஷெவாலியே அவார்டு கூட வாங்க முடியுங்கிறதுக்காக இஸ் த ஒன்லி பர்சன் ஹஸ் காட் ஷெவாலியே அவார்ட் ஃபார் சான்ஸ்கிரிட். அவர் இங்கே இதில் புதுச்சேரியில் இருந்தார், அவர் வைஸ் சான்சலராக இருந்தார். அதாவது நைஷதக்காரர் சொல்லுவார், வர்த்ம கர்ஷத்து புரஃப் பரமேகாஹ, வர்த்ம கர்ஷத்து புரஹ, ஆனால் பரஃப் பரமேகாஹ தத்குணானுகதிகோ பரமாப்தான்னு ஒரு பாரையே அவர் ஒரு வழியையே செட் பண்ணிட்டு போயிருக்கக்கூடியவர். அதனால சம்ஸ்கிருதத்திற்காக பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடியதான தொண்டு, சம்ஸ்கிருதத்துக்காக தமிழ்நாட்டில் பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடியது, இது ரொம்ப டைம்லியானது.
முக்கியமானதான ஒரு டாபிக் இது. அதுக்கு ஒரு 7-8 பேர் இந்த செஷன்ல பேசுறதுக்காக இருக்கிறார்கள். டாக்டர் ஆர் சுபஸ்ரீ, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட், ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ். ஸ்திரீ தனா, ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென் அண்டர் கஸ்டமரி அண்ட் லீகல் லாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுங்கிறதான டாபிக்ல அவ பேசுறா. ஐ வெல்கம் நவ் டாக்டர் சுபஸ்ரீ.